میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک بار اپنی بہن کو یاد کریں، پھر سوچیں اگر آپ عمران خان ہوتے تو آپ کی بہن بھی کیا یہی کہتی کہ میں ڈیل آفر کر رہی ہوں، میں عاصم منیر کا نام نہیں لوں گی، اس کے بدلے میرے بھائی کا فوراً علاج کروا دیں۔ اب پتہ ہے کیا، مجھے نہ تو علیمہ خان پر ترس آ رہا ہے نہ عمران خان پر، کیونکہ حسینیت کے نعرے میں گرنے والا خون بھی تپتی ریت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ترس مجھے عاصم منیر پر آ رہا ہے، جو اللہ کے حاضر ناظر ہوتے ہوئے زمینی خدائی چلا رہا ہے، اور وہ بھی پاکستان میں۔ کیا ہو جاتا اگر بہن بھائی کی ملاقات کروا دی جاتی؟ کیا ہو جاتا اگر عمران خان کو الشفا انٹرنیشنل میں لے جاتے؟ کس زمینی خدا کو وحشت ہے؟ 73 سال کے ایک ایمان والے کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں، تم اللہ کا سامنا کیسے کرو گے؟ جی تو خیر، نیازی خاندان کی اس بہادر بہن نے جو ڈیل آج آفر کی، اس کے پیچھے دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ عمران خان نے پہلی بار بشرا بی بی سے یہ پیغام بھجوایا کہ میری بہنوں سے کہو میرے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ جملہ یقیناً علیمہ خان کو کھائے جا رہا ہے کہ جس بھائی نے آج تک سر درد تک کی شکایت نہیں کی، وہ جانے کتنی تکلیف میں ہے کہ مجھے پیغام دے رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ نبض جان گئی ہے، وہ سمجھ گئی ہے کہ جتنا اس کا بھائی عمران خان بہادر ہے، اتنا ہی اس کا دشمن بزدل ہے۔ وہ سمجھ گئی ہے کہ وہ اپنا نام لوگوں کے منہ سے سننے سے ڈرتا ہے، لہذا اگر اس کا نام نہ لوں گی تو اس کو وحشت کم ہوگی اور میں بھائی سے مل سکوں گی۔ باقی قوم سے گزارش کہ بھائی موج کرے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، اور سب سے ضروری بات، اپنی بخشش کی دعا ابھی سے مانگنا شروع کر دے، کیونکہ حق اور باطل کے معاملے پر جو گہری نیند آپ لے رہے ہو، اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ علیمہ خان نے پریس ٹاک کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری بہنوں کی ملاقات کروا دی جائے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ باہر آ کر سیاسی بیان دیتی ہیں اور اس میں عاصم منیر کا نام لیتی ہیں، تو ہم گارنٹی دیتی ہیں کہ ہم عاصم منیر کا نام نہیں لیں گے۔ یہ بات تو پکی ٹھکی ہے۔ جتنے بھی صحافی دوست ہیں نا، ان کو بار بار کہا جاتا ہے، جو بڑے صحافی ہیں، کہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بے شک استعمال کریں، فوج کا لفظ بے شک استعمال کریں، لیکن جنرل عاصم منیر کو سنگل آؤٹ کر کے ان کا نام نہ لیا کریں۔ یہ خطرے کی علامت ہے اور آپ کی خیر نہیں۔ اب بعض لوگ اس کو لیٹ نہ کہہ رہے ہیں، بعض لوگ اس کو ڈیل کہہ رہے ہیں، حالانکہ سمجھنے والوں کے لیے یہ اتنا زوردار تمانچہ ہے کہ اگر آپ اپنا نام لینے سے ڈرتے ہیں کہ آپ کا نام پریس پہ آ جائے گا، ہم آپ کا نام لے لیں گی، تو پھر ہم آپ کا نام نہیں لیں گے۔ آپ بس ہمارے بھائی کا علاج کرا دیں، اس کی کوئی خیر کی خبر دے دیں، یا ہمیں اس کو دیکھنے دیں۔ آپ نے کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا مخالف دیکھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ گوانتانامو بے، یہ امریکہ کا اوباما کے دور میں جیل تھا، اور دنیا کے بدنام ترین جیلوں میں اقوام متحدہ نے اس کی مذمت کی۔ وہاں پہ کتے چھوڑے جاتے تھے اور وہاں پہ انسانیت سو سلوک ہوتا تھا، لیکن ملاقات پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ ملاقات پہ جو ڈیو پروسیس ہوتا، آپ کسی کو بھی مل لیتے۔ اب یاد کریں،
कुलभूषण यादव की बीवी और मां को कैसा प्रोटोकॉल दिया गया और मुलाकात करवाई गई, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी, क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी आपकी जेल में है ऑलरेडी, तो उससे मुलाकात करवाना या उसका इलाज करवाना, कौन आपको कह रहा है कि आप इमरान खान को बरी कर दें? कोई भी नहीं कह रहा। लोग इलाज मांग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उसका इलाज करवाएं, उसकी कंडीशन अच्छी हो, उसको हेल्दी कंडीशन में रखें बस। और लोग इस पे भी मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं कि देखें जी, बहन जो है वो एनआरओ जो है ना वो मांग रही है, लेकिन अगर कोई समझने वाला हो तो उसके लिए ये बहुत इंसल्ट की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 20 फरवरी 2026 की तारीख है और दिन बड़ा खूबसूरत है, जुम्मतुल मुबारक का। मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा भी मुबारक हो, आप सबको रमजान की दूसरी सहरी जो आप कर चुके हैं वो भी मुबारक हो, और अल्लाह पाक आप लोगों की ये मेहनतें और ये रियासतें और ये भूख और ये प्यास अपने यहाँ मकबूल करे, मंजूर करे। कल एक मोहतरम व्यूअर की जो है ना वो कमेंट आया हुआ था कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए जरूर दुआ किया करें, तो हम अल्लाह पाक से दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि इमरान खान को आसानियां अता फरमाए, इमरान खान को जल्द अज जल्द सेहत दे, और इमरान खान को जो है ना वो जल्द अज जल्द, यानी तेरा कुन फयकून पता ही नहीं चलता, इमरान को जल्द अज जल्द इन जालमों से निजात दिला। अब कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल और नेशनल, और दूसरा जो है ना एक वीलॉग रखना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक और दरखास्त है कि रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई है। सुबह सहरी, फिर उसके बाद नमाज, फिर थोड़ा सा सोना, फिर ड्यूटी, बहुत जो है, क्योंकि इसलिए इसको रोजा कहा गया है। रियाजत, ये मेहनत होती है काफी, बंदे का मिजाज भी वो काफी तब्दील होता है, थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा होता है। और पहले जो रोजे हैं, खासकर 5-8 रोजे गुजर जाए ना तो बंदे की रूटीन ठीक हो जाती है। आपसे दरख्वास्त यह है कि आप चैनल को न भूलें, यानी चैनल पे लाजमी है, चैनल को लाजमी विजिट करें और अपनी रूटीन जो है वो जारी रखें। वीलॉग जो है लाजमी मुलायजा किया करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ऑल का बटन जो है ना वो प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। जो सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको नोटिफिकेशन अगर नहीं मिलता तो वो भी ऑल का ऑप्शन जो है प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो नोटिफिकेशन पे आप वीडियो न भी सुनना चाहें लेकिन वीडियो को प्ले लाजमी करें और वीडियो को पूरा देखने की या पूरा वॉच करने की कोशिश करें। और इसके अलावा 50% जो है वो लाइक्स का चैलेंज दिया हुआ है, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। 50% लाइक्स और 50% जो है वो शेयर्स इस पे होने चाहिए। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो यकदम परेशान हो गए हैं, और उनकी परेशानी की वजह यह है कि सऊदीया ने हमें ऑर्डर दिया था JF-17 का कि वो हमसे एक बड़ी डील करेगा और JF-17 जो है वो हमसे खरीदेगा। अब क्या होता है? अब होता यह है कि अमेरिका सऊदीया पे दबाव डालता है और सऊदीया उस JF-17 थंडर की जो है वो डील को मनसूख कर देता है। अब आप जो है वो अंदाजा करें, माय फेवरेट फील्ड मार्शल रात को फिर कहा, और जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ग्रेट गाय, ग्रेट पर्सनैलिटी, और उधर आप देख लें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका की दोस्ती, अमेरिका की जो दुश्मनी है वो खतरनाक है, लेकिन अमेरिका की जो दोस्ती है वो मोहलिक है, वो आपको हलाक कर देती है। तो पहला नतीजा उसका सामने आ गया है और सऊदीया ने वो डील कैंसिल कर दी है। अब थोड़ा सा जनरल आसिम मुनीर को भी मेरा ख्याल है समझ आई होगी। उसके बाद जो अगली खबर है, ख्वाजा आसिफ ने एक प्लांटेड इंटरव्यू दिया है
وہ کہتے ہیں کہ ہم دو ریاستی حل چاہتے ہیں، جبکہ اب اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ اسرائیل نے یہ کیا ہے کہ جو مغربی کنارہ تھا ویسٹ بینک، اس کو اسرائیل ڈکلیئر کر دیا ہے، اس کو بھی اسرائیل کا حصہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب کچھ بچتے ہی نہیں ہے، یعنی ایک ریاست کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے نا کہ یہ ریاست ہے۔ اب مغربی کنارے کے بعد بچے ہی کچھ نہیں ہے، وہ ایک غزہ کی لمبی سی پٹی ہے، اس کا سارا رولا ہے۔ انہوں نے ویسٹ بینک پہ قبضہ کر لیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ویسٹ بینک میں جو ہے وہ اپنا ایئرپورٹ بنائیں گے۔ یہ خواجہ آصف کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں، کس کو چے بنا رہے ہیں، کس کو گاف بنا رہے ہیں؟ ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ اس کے بعد ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ایران کو 10 دن کا جو ہے وہ وقت دیا ہے کہ اگر 10 دن میں وہ ہماری تمام شرائط مان لے تو بڑا مزہ آئے گا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر شرائط نہ بھی مانے تو پھر بھی بڑا مزہ آئے گا اور ایران کو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب جس تقریب میں یہ بات کہتے ہیں ڈونلڈ جے ٹرمپ، اسی تقریب میں پاکستان کا اردلی، پاکستان کا لیلا، شو شائن بوائے پالشی، وہ کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو نجات دہندہ، سیویئر۔ 25 کروڑ کے پتنی کتنے کروڑ لوگوں کو اس نے بچا لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ یعنی وہ ایران کو، اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ کاشغر چین میں ہے آج کل، سنکیونگ کا جو ہے نا وہ دارالحکومت ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک ہوں، سارے ایک ہو جائیں، یا ایک ہوں، میں ایک ہوں، یعنی میں ایک ہی بول رہا ہوں۔ یہ تو ڈاکٹر اقبال نے نہیں کہا تھا کہ ایک ہو جائے، اسرائیل کو سارے بچانے کے لیے ایک ہو جائیں۔ ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہمارے سینے میں گھونپا ہوا یہ خنجر ہے جو مسلسل رس رہا ہے، اور یہ سارے ٹچے، یہ سارے لگڑ، یہ سارے کرپٹ، یہ سارے جنگی مجرم یہ اکٹھے ہو گئے اس کو بچانے کے لیے۔ گارڈین لکھتا ہے کہ یہ جتنے بھی لچے اور ٹچے اکٹھے ہوئے ٹرمپ کے پاس، ان میں سے کوئی اپنی عوام کی نمائندگی نہیں کرتا، ہر کوئی بدماش ہے۔ اور واقعی اسی طرح ہے، یہ شہباز شریف نمائندہ ہے، قوم کا نمائندہ ہے، بدماشی ہے، بدماشی چل رہی ہے، قوم نے بدماشی کو جو ہے نا وہ قبول کر لیا ہے، اور وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ 47 سے لے کر 2026 تک پہلی دفعہ ٹیبل شیئر کیا ہے کسی نے، یہ زمینی خدا ہیں یا نہیں، اسرائیل کے ساتھ ٹیبل شیئر کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ کی بو سونگی گئی ہے، کس مائی ایس، میری تشریف چومتے ہیں، میری پوچھل چومتے ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ اور آپ کو کوئی کام کا ملک نہیں ملے گا، کام کا۔ آپ کو برطانیہ، فرانس، رشیا، چین، اٹلی، آپ کو کوئی کام کا ملک نہیں ملے گا، جرمنی جو اس بورڈ میں شامل ہوا ہو۔ سارے اس کے پالشیے، سارے اس کے اردلی، سارے اس کے جو ہے نا وہ بٹ مین، وہ اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اور گارڈین نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ جو جہان کا لچا اور ٹچا تھا، کرپٹ تھا، اور جہاں پہ بادشاہتے ہیں، جہاں پہ آمریتیں ہیں، جہاں پہ بنو امیہ کا ماڈل ہے، جہاں پہ بنو عباس کا ماڈل ہے، وہ سارے جو ہے نا اس میں شامل ہیں ٹرمپ کے ساتھ۔ بہرحال اس نے 10 دن کا وقت دے دیا ہے کہ دونوں صورتوں میں بڑا مزہ آئے گا، اگر مان لے تب بھی اور اگر نہ مانے تب بھی۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ سب سے بڑا جو بحری بیڑا ہے دنیا کا، جیرالڈ فورڈ، وہ پہنچ گئے ایران کے قریب۔ ابراہم لنکن جو بیڑا ہے وہ پہلے موجود ہے، تو ایران کو گھیرا جا رہا ہے، لیکن ہمارا جو ہے نا وہ کہتا ہے لیلا کہ آپ نجات دہندہ ہیں۔ اب کس کے؟ ان کی حکومت کے نجات دہندہ ہیں، ان کے جرائم کے نجات دہندہ ہیں، ان کی 2 نمبر حکومت کے نجات دہندہ ہیں، یہ نہیں پتا۔ مائدہ محمد لکھتی ہیں، بڑا خوبصورت لکھتی ہیں کہ جو فوج باہر سے احکامات لیتی ہے، باہر سے کہیں پہ سٹینڈ نہیں لیتی، وہ ہماری فوج کس طرح ہے؟ یعنی ہمیں سوٹے مارتی ہے باہر والوں کے کہنے پہ۔ یعنی یورپ میں اسرائیل کے خلاف
मुजाहरा हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वो हिदायत बाहर से लेती है, हमारे किसी मफाद पर स्टैंड नहीं लेती। अच्छा, पार्लिमान पार्लिमान लोगों की नुमाइंदा नहीं है, पार्लिमान टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। ये टैक्स है ही नहीं, ये भत्ता है जो भत्ता वसूला जा रहा है, और भत्ते को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपके सामने है कि पूरी दुनिया में लूर लूर ये फिर रहे हैं स्पेशल जहाजों पे। वो एक दफा रहमान मलिक, अब फोत हो गया है, वो पहुंच गया किंग अब्दुल्ला के पास कि जी पैसे चाहिए, पीपल्स पार्टी का दौर था। किंग अब्दुल्ला बड़े और किस्म के थे, तो किंग अब्दुल्ला ने पूछा कि आए कैसे हो, तो उन्होंने कहा जी चार्टर्ड जहाज पे। तो किंग अब्दुल्ला ने कहा कि तुम लोग हमें कर्जा दो, हमसे कर्जा मांगने आ गए हो तुम लोग तो हमें कर्जा दो, जो पाकिस्तान से जद्दा चार्टर्ड जहाज पे आए हो। ये इनकी आदतें हैं, अब की नहीं है, पहले दिन से हैं, अब की नहीं है। तो बहरहाल जी, ये ना हमारी पार्लियामेंट है, ये ना हमारी फौज है, ये जिनकी है वो इनको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 10 अप्रैल 2022 ये वो तारीख थी जब इमरान खान ने डायरी उठाई और वहां पे मौजूद सहाफियों से पूछा, अरशद शरीफ भी थे, कि कोई रह तो नहीं गया, जरा चेक कर लो जिसने मेरे खिलाफ साजिश न की हो। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान अगर बाहर आते हैं तो जेल से बाहर आकर सबसे पहला वो ये सवाल करेंगे कि देखें पार्टी में कोई रह तो नहीं गया जिसने हस्बे तौफीक या हस्बे जायका या हस्बे औकात मेरी पीठ में खंजर ना घोंपा हो, क्योंकि पार्टी जो है वो यही काम कर रही है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि ये जो जहाज हैं ये गिराने वाले ये अब पहुंच गए हैं 11 तक। 5 से शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप, और ये अब पहुंच गया है कि पाकिस्तान ने 11 जहाज गिराए। पहले तो ये खुश हुए, अब ये शर्मिंदा हो रहे हैं कि इतने जहाज तो हमने खुद भी क्लेम नहीं किया। ये तो हो सकता है पूरी इंडिया की एयरफोर्स क्रैश कर दे, लेकिन एक बात जेन में रखें, दोस्ती इंडिया के साथ है, ये आप कंफर्म रखें। 1.5 अरब की वो मार्केट है, उसके साथ दोस्ती है, टैरिफ उस पे कम है, पानी हमारा बंद है, ठीक है जी। उसके साथ इनको वो 12 जहाज के 13 जहाज के, क्योंकि पूरी दुनिया इनको इसी तरह ट्रीट करती है, इसी तरह। न इनका कोई सेंस है, न इनका कोई अक्ल है, न ये कोई अक्ल वाली बात करते हैं, न ये कोई अक्ल वाली बात कहते हैं। लोग इनकी इसी तरह ठट्ठे उड़ाते हैं। अब 11 जहाजों पे जो है ना बात पहुंच गई है कि पाकिस्तान ने 11 ब्रांड न्यू जहाज और काफी महंगे जहाज गिराए हैं। ये वो अमरीकी टुच्चा वो उसने अब 11 कर दिए। ठीक है जी, कहते रहें। उसके बाद ग्रेग चैपल, बहुत बड़े ये कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, इमरान खान के दौर के बहुत बड़े प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। इमरान खान को फंडा भी बहुत है ग्रेग चैपल ने बॉलिंग में। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को बहुत पुराना जानता हूं, उनका जो खुदा पर यकीन है वो नाकाबिल शिकस्त है और उन्हें मौत का खौफ नहीं। चैपल कहते हैं, मुझे इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो मैंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो इमरान खान ने कहा था कि मेरा अल्लाह पर यकीन है। ये वीडियो पैगाम दिया है ग्रेग चैपल ने। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जी उसमें गैर मुस्लिमों ने जो है ना वो इनकार किया है। गैर मुस्लिमों ने, अभी मैंने आपको बताया, यानी ये जो लाखों का कातिल है ये बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है जी। तो गैर मुस्लिमों ने इनकार किया कि हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं आएंगे। वो इसको जंगी मुजरिम समझते हैं। यूरोप के कई ममालिक में ये जा नहीं सकता, लेकिन रमजान के महीने में मुसलमान हुक्मरान वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि हम गोद लेते हैं, हम यरूशलेम की हिफाजत करेंगे, हम इजराइल की हिफाजत करेंगे। तो वो वहां पे जमा हो गए। उसके बाद जो अगली खबर है वो आजकल वायरल है, अमाद वसीम
उसने शादी की है, उसकी पहली बच्चियां दिखाई गई हैं। ये गंदी नाली के कीड़े हैं, ये गलियों में ढेरियों पे खेल के फिर आजकल जितना पैसा है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, ये फिर अपनी जो है ना वो औकात भूल जाते हैं। उसकी पहली घरवाली का सोशल मीडिया पे पैगाम बड़ा वायरल हुआ है कि किस तरह इसने मेरी एबॉर्शन कराई और किस तरह इसने मुझे ट्वीट किया। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मौला अली ने फरमाया था कि मकाम मिलता है, ओहदा मिलता है तो बंदा असलियत पे आ जाता है, बदलता नहीं है। ये गंदी नाली के कीड़े हैं, ये कमी कमोड़े हैं, इनके पास पैसे आ जाते हैं और फिर ये अपना रंग दिखाते हैं। और मुसलमानों के पास पैसे आने की जो पहली अलामत होती है वो शादी होती है। वो शादी, वो खातून जिसने आपके साथ बुरा वक्त गुजारा, वो खातून एक लम्हे में आपको भूल जाती है और जो ही आपके पास पैसा आता है तो आपके ज़हन में ख्याल आता है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। यही हाल अमाद वसीम का हुआ है। उसके बाद जो अगली खबर है वो बड़ी हैरान कुन है। अली मीन गन्नापुर ने इंकशाफ किया है कि मुझे वजीर आला रखने के लिए मोहसिन नकवी ने पूरी कोशिश की, लेकिन इमरान खान जेल में बैठ के जीत गया। इमरान खान नहीं चाहता था कि मैं वजीर आला रहूं, मोहसिन नकवी चाहता था। अब आप अंदाजा कर लें, बात वही है ना कि इमरान खान जेल से बाहर आकर पूछेगा कि कोई रह तो नहीं गया जिसने मेरी कमर में खंजर न घोंपा पाहो। ये खुद कह रहे हैं, अली मीन गंडापुर खुद कह रहा है कि मोहसिन नकवी चाहता था मैं वजीर आला रहूं और इमरान खान चाहता था मैं न रहूं। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जो हमारी मुनाफकत को एक्सपोज करती है। एक गोरी जो है वो अपने मुसलमान पड़ोसियों के पास रमजान का तोहफा लेकर आई और रमजान का जो तोहफा था वो बड़ी महंगी और बड़ी बोतल थी शराब की। तो मुसलमानों ने कहा कि हम ये इस्तेमाल नहीं करते। तो गोरी कहती है कि क्रिसमस में तो आपने इतने जाम लुंढाए, आपने इतनी पी इतनी पी, तो अब आप कहते हैं कि हम जो है वो ये नहीं ले सकते। तो वो फिर कहते हैं जी रमजान है, हम जो है ना वो 29 दिन के लिए हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब हम जो है ना वो खुदा को ठगेंगे माज़अल्लाह। तो वो फिर मासूमियत से जो है ना वो औरत पूछती है कि फिर रमजान के बाद ले आऊं, रमजान के बाद, क्योंकि क्रिसमस में आपने छिकी, अब आप कह रहे हैं रमजान है तो फिर रमजान के बाद ले आऊं। ये हमारा अलमिया है। ये अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहां जो है ना ये ढूंढेंगे हलाल, बाकी कोई काम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खाने के मामले में मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे। बहरहाल ये जो है ना यहाँ देख लें ना, यहाँ देख लें, यहाँ सुअर के अलावा यानी रिश्वत नहीं चलती, यहाँ सिफारिश नहीं चलती, यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलती, बदमाशी नहीं चलती, किकबैक्स नहीं चलते, हर चीज चलती है। सुअर हराम है, बस सुअर बेचारा बचा हुआ है हमसे, बाकी तो कोई चीज नहीं बची। हक मारना, बहनों का हक खाना, ये बचा हुआ है हमसे। बहरहाल उस खातून ने कहा है कि आपने क्रिसमस में तो बड़ी पी थी। जावेद हाशमी, मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया है कि ये असल में नून लीग में थे और इन्होंने बड़ी लंबी जिद्दोजहद की, बड़ी दफा इलेक्शन जीता, बड़ी दफा वफाकी वजीर बने। तो वो जावेद हाशमी जो है ना वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो उम्मत के मुजरिम के तौर पे सामने आए हैं। उम्मत के मुजरिम, ये सारा जो कुछ हो रहा है ना गजा पीस बोर्ड, ये आसिम मुनीर साहब की मेहरबानी है। उसकी फिर वो वजह भी बयान करते हैं और वजह बड़ी सॉलिड है। वजह देखे ना, इस पीस बोर्ड में कौन है? काजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, इंडोनेशिया, इसके अलावा जो है ना वो बेलारूस, और इसके अलावा जो है ना वो उर्दन, मराकश। इन मुल्कों की हालत चेक करें ना कि इन मुल्कों की हालत क्या है। हाँ, ये ठीक है कि कई मुल्कों के पास पैसे हमसे ज्यादा हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, उनकी फौज की क्या पोजीशन है, और सारी बातें छोड़ें। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान किसी पल्ले में वजन डालेगा तो वो पलड़ा झुकेगा। यानी कई ऐसे मुल्क होंगे जिन्होंने हमें देखकर जी एटमी ताकत है और हमारी फौज एक प्रोफेशनल फौज है, इतनी बड़ी फौज है। कई जो है ना ये गुनाह भी हमारे सर होगा कि कई छोटे मुल्कों ने हमें देख के इस बोर्ड में शमूलियत अख्तियार की होगी।
میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسرائیل کے بارے میں ہمارا کیا موقف رہا ہے. ہمیں گولی ماریں، قائد اعظم کا کیا موقف رہا ہے؟ جو اس ملک کا مالک ہے، جس نے یہ ملک بنایا، یہ ملک عاصم منیر نے بنایا، یہ ملک شہباز شریف نے بنایا، یہ ملک زرداریوں نے بنایا، یا اس 2 نمبر پارلیمنٹ نے بنایا. ملک تو قائد اعظم نے بنایا تھا. قائد اعظم اسرائیل کے بارے میں واضح پالیسی دے گئے تھے، اور پالیسی یہ تھی کہ 1967 کا جو معاہدہ ہے یا جو پوزیشن ہے اس پہ اسرائیل واپس جائے. فلسطین جو ہے نا وہ علیحدہ فلسطین ہو، علیحدہ اسرائیل ہو، چھوٹا سا، جتنی اربوں نے زمینیں بیچی تھی اتنا اسرائیل ہو، بیت المقدس فلسطین کے پاس ہو آٹومیٹیکلی. یہ فارمولہ تھا. اب یعنی پوری امت کو جنرل عاصم، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف، اور یہ سارا ہو کیوں رہا ہے؟ کسی سواب کی غرض سے؟ اس سے سواب ملے گا، یا اس سے آپ کو بین الاقوامی امپورٹنس ملے گی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ پیسے دینے ہیں وہاں پہ. $5 ارب کا رات کو اعلان ہو گیا. ٹرمپ نے کہا کہ جی دی ہے، مراکش نے، سعودیہ نے، قطر نے. دینے ہیں. صرف اس میں کیا ہے؟ اپنا اقتدار بچے گا بس. یعنی پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ جنرل عاصم منیر کریں گے، یہ رجیم کرے گا. امریکہ آنکھیں بند کرے گا. امریکہ جب امریکہ آنکھیں بند کرے گا، اقوام متحدہ بھی بند کرے گا. جب اقوام متحدہ آنکھیں بند کرے گا، یورپی یونین بھی کرے گا. یورپی یونین کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. صرف اپنا اقتدار ہے، اپنا استثناء. جاوید ہاشمی آگے کہتے ہیں کہ استثناء نہیں بچائے گا. یعنی استثناء، باجوہ کو بھی تو استثناء تھا نا. باجوہ کو استثناء نہیں تھا، کوئی ہاتھ لگا سکتا تھا باجوہ کو. لیکن کیا ہوا؟ گھو میں منہ نہیں جا مارا. کوئی کہتا ہے مر گیا ہے، کوئی کہتا ہے دل بند ہے، کوئی کہتا ہے دماغ بند ہے. ان کا دماغ تو پہلے ہی بند ہوتا ہے. ضیاء کو استثناء نہیں تھا، ضیاء کو کوئی ہاتھ لگا سکتا تھا. مشرف کو استثناء نہیں تھا. عدالت جاتے جاتے راستے میں راحیل شریف نے جو ہے نا وہ MH ہسپتال داخل کرا دیا، اور کوئی جج، کوئی عدالت بول نہیں سکی، حالانکہ وہ عدالت جا رہا تھا. راحیل شریف نے کہا اسپتال میں داخل کرو، اور اسپتال سے نکلوا دیا. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہ استثناء راحیل شریف کا کیا بگاڑے گا؟ استثناء تو لے لیا عاصم منیر نے. صرف اپنا اقتدار. پہلے 3 سال میں کیا کیا؟ اگلے 5 سال بھی گزر جائیں گے، کیا کر لے گا عاصم منیر؟ کتنی موجیں کر لے گا، کتنا کھا لے گا؟ لیکن یہ کوئی ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے یہ، تاریخ میں آپ دیکھیں ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں. تو یہ جاوید ہاشمی نے کہا ہے یہ سارا سہرا یہ عاصم منیر کے سر سجے گا. یہ جو امت کے ساتھ ہو رہا ہے نا، امت کے ساتھ جو غداری ہو رہی ہے، جو اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے. اب اگلی خبر سنیں. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ 11 ارب یا 12 ارب کا جو جہاز ہے، یہ ویلنٹائن کا گفٹ تھا. میرا مطلب ہے 12 ارب کا جہاز، پورا پاکستان ہل کے رہ گیا ہے. 12 ارب کا جہاز. 1 گھنٹہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، 1 گھنٹہ اس کی لاگت ہے 18,70,000 روپے 1 گھنٹے استعمال کرنے کی. اور یہ پوری دنیا میں، پوری کتنی بڑی دنیا ہے، پوری دنیا میں 188 ہیں، 188 پوری دنیا میں. یعنی ایلون مسک کے پاس ہے، مارک زکربرگ کے پاس ہے، بیزوف کے پاس ہے، ان لوگوں کے پاس ہے یہ جہاز، جس میں ڈبل بیڈ، صوفے. اور 1 گھنٹے کا 18,70,000 یا 18,90,000 اس کا خرچ ہے. اب سننے میں آ رہا ہے ویلنٹائن پہ ملا ہے. یعنی اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ لاہور میں ویسے اڑتا رہا ہے. اپنا ٹبر، جس طرح آپ نئی گاڑی لیں، نیا موٹر سائیکل لیں، فیملی کو بٹھائیں، اور یہ لاہور میں ویسے بھی اڑتا رہا ہے، ویسے. اور جس کو جھوٹے کہتے ہیں، جھوٹے.
झूठे यानी मीन, हम तो जो है ना वो झूठे कहते हैं, यानी उर्दू में इसको क्या कहेंगे, यानी चक्कर लगवाना। ये लाहौर में वैसे भी उड़ता रहा है और एक खास शख्सियत को लेकर उड़ता रहा है 52 मिनट, और कई दफा ये लाहौर से उड़ा है, इसकी मंजिल का पता नहीं था कि उतरा कहां पे है। डॉट कनेक्टिंग में आप माहिर हैं, अब तो माहिर हो जाना चाहिए आपको। तो ये सुना है कि वैलेंटाइन गिफ्ट था ये 11 अरब का। अब पठान शऊर से पेट भरें, इधर पेट भरने वाले चेक कर लें, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि शऊर से पेट नहीं भरता। पठान नीचे से देखें, लाहौरी नीचे से देखें, जिस तरह गुड्डियां देखी थी अमीरों की, ये भी नीचे से देखें। ये इस मुल्क का अलमिया है। फिर बात करें तो सोटे मारते हैं, डंडे मारते हैं 50%। ये रमजान देखे ना, बाहर निकलें और कीमतें देखें क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, IMF दगड़ दला वो इनको माफ नहीं करता, इनको नहीं पूछता कि ये क्या हो रहा है। बिजली महंगी कर दी है, गैस महंगी कर दी है, इनको नहीं पूछता कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल ये वैलेंटाइन गिफ्ट था जी, ये जो आपको बताया है जहाज और इसकी सारी कुछ बताई है। ये कत्ल हुए हैं जी 924 बंदे जो है ना वो 8 माह में ये कातिल हसीना ने कत्ल करा दिए हैं। 924, कोई अदालत नहीं, कोई वारंट नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई रिमांड नहीं, और ये चट्टा साहब बड़ा सीना चौड़ा करके चलते हैं। ये जो है ना क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसे आप CCD कहते हैं, बड़े फख्र से हम भी फेसबुक पे लिखते हैं या कि नेफे में पिस्तौल चल गया और इधर चल गया उधर चल गया। तो ये जी अब कारकर्दगी है, 924 लोग कत्ल हो गए हैं। अब इसमें पर्सनल स्कोर कितना सेटल किया गया होगा, पर्सनल जाती एजेंडा, यानी मैं हूं, मुझे CCD मार दे। न कोई जज है, न कोई अदालत है, न कोई पूछने वाला है। रानी का हुक्म है, लाडो का हुक्म है, मैं बाहर निकलता हूं घर से, मार दे। CCD ने मारा है जी, कानूनी है, हलाल है, सरकारी है। जिस तरह 924, अंदाजा करें ना कि कितने कितने दिनों में कितने कत्ल पर डे बनते हैं, 924 कत्ल। और बाज लोग जेलों में बंद थे, यानी बंद थे, वो चल रहा था तो कहलवाया गया कि फलां बंदा निकालें, निकाला गया, रात को ले जाया गया। वो अपनी सजा काट रहा था या इंतजार कर रहा था फैसले का। ये 924 लोग, ये जो कातिल हसीना है, इसने कत्ल करा दिए हैं। बहरहाल ये सारा कुछ कहीं ना कहीं पे लिखा जा रहा है, कहीं ना कहीं पे। कल परसों वो कस्में उठा रही थी ना कि इमरान खान की तकलीफ में हमारा हाथ नहीं है, हलफ दे रही थी। ये इनको बहुत सारी कस्में उठानी पड़ेंगी। ये वैलेंटाइन गिफ्ट हो गया, ये जहाज हो गया 12 अरब का, ये 924 कत्ल हो गए। बहरहाल ये हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन चैनल को भूले ना, चैनल पे लाजमी आए और जो है वो उसी तरह पहले की तरह महफिल लगाए। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।